السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی۔ اچھا، تو بہرحال آپ یہ شعر یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تعریف جو ہے نا آپ کلام کی تعریف اللفظ المفید فائدتاً یحسن السکوت علیہا، یہ آپ تیار کریں، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ تھوڑا سا اصول فقہ کا آپ دیکھیں جی، جو احکام شرعیہ ہوتے ہیں نا، جس کو فقہ بولتے ہیں، احکام شرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ تو کہتے ہیں احکام کیا چیز ہوتی ہے، احکام احکام کسے بولتے ہیں؟ تو وہ کہتے سلامت رہو۔ ہیں جی۔ وہ تعریف اصول فقہ کی تعریف میرے خیال میں رہ گئی ہے۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہاں سے پڑھنا تھا۔ ایک تو ہو گیا جی بھائی، ہم نے اصول کی تعریف الگ سے کر لی اور فقہ کی تعریف بھی الگ سے کر لی۔ تو اب اصول الفقہ مرکب جو اضافی ہوگا، یہ ایک علم کے شاخوں میں سے ایک شاخ کا نام ہے۔ الثانی دوسری تعریف، بے اعتبار کون ہی لقبا لہذا الفن المعین، اس کے ایک معین مخصوص فن کا لقب ہونے کے اعتبار سے جو اس کی تعریف ہے۔ فیعرف، باب تفعیل سے فیعرف، اس کی تعریف کی جائے گی بأنہ، کہ بے شک یہ اصول الفقہ علم ایسا علم ہے، یبحث جو بحث کرتا ہے، ان ادلت الفقہ الاجمالیتی، فقہ کے، یہ فقہ پنجابی میں بول رہا ہوں، اردو میں ویسے تو لفظ فقہ ہوتا ہے نا، تو اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو فقہ، قاف پر سکون دینا مشکل ہو جاتا ہے اردو میں، تو پھر آپ یہی سمجھے گا کہ میں اردو اسلوب میں بول رہا ہوں۔ علم یبحث عن ادلت الفقہ الاجمالیت، ایسا علم ہے یبحث جو بحث کرتا ہے، عن ادلت الفقہ الاجمالیت، فقہ کے اجمالی دلائل کے بارے میں۔ ایسا علم یبحث جو بحث کرتا ہے، بات کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے، ان ادلت الفقہ الاجمالیت، کس کے بارے میں بحث کرتا ہے، یعنی اس کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کی ادلہ اجمالیہ، فقہ کے اجمالی دلائل کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ دوسرا، یہ ایک کام ہو گیا اس کا۔ و دوسرا، و کیفیت الاستفادت منہا، و کیفیت الاستفادت منہا، منہا کی ضمیر جو ہے یہ ادلت الفقہ الاجمالیہ کی طرف جائے گی، اور ان ادلہ سے استفادہ کا طریقہ۔ ایسا علم ہے جو بحث کرتا ہے فقہ کے اجمالی دلائل کے بارے میں، اور ان سے استفادہ کرنے کے طریقہ اور کیفیت کے بارے میں۔ وہ حال المستفید، یہ تیسرا اس کا کام ہے، اور مستفید جو ان فقہ کے اجمالی دلائل سے استفادہ کرتا ہے، اس کی حالت کے بارے میں، جس کو المجتہد کہتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی اس کا پڑھیں گے۔ علم ایسا علم، یبحث جو بحث کرتا ہے، ان ادلت الفقہ الاجمالیت، فقہ کے اجمالی دلائل کے بارے میں، تفصیلی نہیں، اجمالی دلائل کے بارے۔ اصول الفقہ یہ بات کرتا ہے اجمالی دلائل، اور جو فقہ ہے
वो बात करती है तफसीली तफसीली दलाल। दलाइल पर। हर हर मसले की अलग से क्या क्या दलील है। अन अदिल्लतिल फ़िक़्हिल इजमालियत, फ़िक़्ह के इजमाली दलाइल के बारे में बात करता है, ऐसा इल्म जो बात करता है फ़िक़्ह के इजमाली दलाइल के बारे में। व कैफियतिल इस्तिफ़ादत मिनहा, और उनसे इस्तिफ़ादा फ़ायदा हासिल करने की, यानी उनको इस्तेमाल करने के तरीक़ा के बारे में। व व हालिल मुस्तफ़ीदी, और उससे फ़ायदा उठाने वाले की हालत के बारे में। यानी फ़िक़्ह के इजमाली दलाइल को इसमें बयान किया जाएगा, और उन इजमाली दलाइल को आपने किताब व सुन्नत से अहकाम अखज़ करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। कैसे, जैसे आप नहव के कवायद पढ़ते हैं, फिर उन कवायद को आप मुंतबिक करते हैं, उनका इंतबाक करते हैं आप अरबी इबारत के ऊपर, और फिर जो उससे फायदा हासिल करते हैं। तो कहते हैं तीन काम होते हैं उसूलुल फिक में, तीन चीजों पर बात होती है। एक फिक के इजमाली दलाइल के ऊपर, दूसरा और उन इजमाली दलाइल से फायदा हासिल करने और उनको इस्तेमाल करने के तरीका के बारे में, और तीसरा जो मुस्तफीद है, जो फायदा हासिल कर रहा है, जो मुज्तहिद है, जो उन अदिल्ला इजमालिया का इस्तेमाल करता है, उसके बारे में बात होती है। मुज्तहिद क्या होता है, उसकी शराइत क्या होती हैं, ये सारी बातें, ये उसूलुल फिक के अंदर ये तीन बुनियादी मौज़ूआत पर बात की जाती है। फिक के इजमाली दलाइल के ऊपर नंबर एक, और उन इजमाली दलाइल से आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है, उनका मेथड आपको बताया जाता है। और तीसरा यह है कि जो इस्तेमाल करने वाला है, मुस्तामिल है, मुस्तफीद है, मुज्तहिद है, उसकी हालत और उसका वसफ और उसके औसाफ और उसकी शुरूत और उसके कवायद व ज़वाबित बयान किए जाते हैं। ये फिक, उसूल फिक की तारीफ है। ऐसा इल्म जो बहस करता है फिक के इजमाली दलाइल के बारे में और उनसे इस्तेफादा करने के तरीका के बारे में, और उनसे फ़ायदा उठाने वाला यानी मुज्तहिद की हालत, उसके वसफ, उसकी शुरूत के बारे में जो बात करता है, इसको उसूलुल फिक कहते हैं। ये आप तारीफ याद कर लें। इस तारीफ की वजाहत अदिल्ला इजमालिया क्या कहते हैं, उनसे इस्तेफादा क्या है, हालुल मुस्तफीद क्या है, तो ये हम फिर कल पढ़ लेंगे। वक़्त अब ऊपर हो गया, बीच में से क्लास डिस्टर्ब भी हो गई थी। बाकी किसी का कुछ सवाल हो तो आप, मेल डिस्कशन ग्रुप है, आप उसमें सवाल करें और लिखें, मतलब मुझे या मेंशन कर दें, जिस तरह मेरे नाम पर आप मेंशन करेंगे तो उस तरह से कर लें, या आप सवाल में बोल के कह दें कि उस्ताद जी इस सवाल का जवाब दें, या फिर जो है वो आप किसी भी तरीके से मेरे साथ बराह रास्त रब्ता करके सबक का सवाल हो या जो भी हम अहकाम व मसाइल पढ़ते हैं उनका अहाता मुकम्मल तौर पर क्लास में नहीं हो सकता, तो आप यही समझें कि मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। हाँ, जब मैं आपका मैसेज देखूंगा तो जब मेरे लिए आसानी होगी मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।